श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय मानसिक जगत और सेगुड़िक बास करुथिबा सत्ता। द्वितीय भाग मानसिक जगत और सेगुड़िक बास करुथिबा सत्ता द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करने निमंते बरगढ़ चित्त भाई चित्तरंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। चित्त भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामयी दिव्यजननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्रीअरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति। ऑनलाइन श्रीअरविंद पाठचक्र आज दिव्य संध्यार समाविष्ट समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित स्वागत करुछि। मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज आलोचना एवं स्वाध्याय आरंभ करिबा। मानसिक जगत सकल एवं सेगुड़िक बास करुवा सत्ता ए विषय रे विभिन्न जगह श्रीमा कहिसंती तांकर प्रश्नोत्तर माध्यम रे। मांकर जड़े प्रमुख शिष्य जड़े आश्रमवासी साधक मांकर सान्निध्य जे पूर्ण जोगर साधना करुचंती उपलब्धि प्राप्त करुचंती से हेले सत्प्रेम। से मध्य तांकर अनुभूति आधारित ग्रंथ चेतनार अभियात्रा बा एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस ए पुस्तक रे मन चेतनार विभिन्न स्तर एवं सेगुड़िक बास करुवा सत्ता मानकर लक्षण स्वभाव इत्यादि संपर्क रे विशद भाव रे वर्णना करिसेंती। से सब अध्ययन करी एवं साधक मान सहित आलोचना करी जहाँ मोर उद्बोध है आपण मन पाखरे विनम्रतार सहित उपस्थापन करने चेष्टा करी। प्रकृत में आम समस्त मन रे गोटे जिज्ञासा रही था सब बेले जे चेतनार विभिन्न स्तर गुड़िक जो रही सेगुड़िकर लक्षण कौन स्वभाव कौन एवं किभली आमे तार अनुभूति प्राप्त हवा ए संपर्क रे गोटे सार्वजन्य कौतूहल आम रही थाए। आमे तो माँ बही एवं प्रभुंकर अन्यान्य ग्रंथ मांकर कथोपकथन इत्यादि पढ़ी एक जानी सारी जे आमर मन चेतना ये गोटे स्तर रे सीमित नुहे, तार असंख्य स्तर रही एवं तार किछि अंश तलकू लंबी जाइछि। आमर प्राण चेतना एवं अन्नमय चेतना सहित मध्य सेई मन चेतनार चेर गुड़िक जोड़ी होकर छंदा छंदी होकर रही। जड़ चेतना भितर मध्य मन चेतना टिके प्रवेश कर रही, प्राण चेतना भितर मध्य मन टे प्रवेश कर रही। ठीक से परी मन चेतनार ऊर्ध्व को मध्य रही मन चेतनार अनेक स्तर। जमती आम जाचु तार मुख्य स्तर गुड़िक आम जो साधारण मनमय चेतना रे बास करुचु माइंड प्रॉपर तार ठीक ऊपर रही उच्चतर मानस हायर माइंड बा हायर मेंटल प्लेन। तार ऊर्ध्व को रही आलोकित मानस बा इल्यूमिन्ड प्लेन। तार ऊपर को रही संबोधि बा अंतर्ज्ञान मानस जहाँ को आम कहू इंट्यूटिव प्लेन। ता ऊपर को अधिमानस ओवर माइंड बा ओवर मेंटल प्लेन एवं सवा उपरे
ଏଇ ମନୋମୟ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବା ପରାପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ନୋସିସ୍ ବା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ଯାହାକି ମନଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବା ମନଚେତନାର ବାହାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯୋଉଠି ଏଇ ମନଚେତନାର କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ମା ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ୱାନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ଗତି, ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗତିଧାରାକୁ ଆମେ କହୁ ମନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତିଧାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମନର ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଭୂମି ସହିତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି। ଏପରିକି କେତେକ ମନୋଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ମନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ଇଲୁମିନ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଏବଂ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ, ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ସେତେ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବରୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା କବଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନର ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି ବା ଭୂମି ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରେ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ପ୍ରାଣକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଯୁକ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତିଆରି କରେ। ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ ତାର ସୁଖ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, କାମନା ବାସନାର ପୂର୍ତ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼େ ଯେଉଁ ମନ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଯାହା ସୁଖ ଲାଗେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ନିଜ ପାଖରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି, ଏବଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ସେ କାମଟା ଯିଏ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବିତ ମନ, ପ୍ରାଣିକ ମନ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକୃତ ବା ପ୍ରଭାବିତ। ସେହିପରି ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଭଳି ସେ ଜଡ଼ତାର ଅଧୀନ, ଜଡ଼ତା, ଆଳସ୍ୟ, ତାମସିକତାର ଅଧୀନ। ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନୁହେଁ, ଆଲୋକିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଚେତନାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରେରଣା ଆମର ଚେତନାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। ଏବଂ ସେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ
ଆମର ଭୌତିକ ମନ ମା ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୌତିକ ମନଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, କବଳିତ ହୁଏ ବା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶରୀର କୋଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଝଲକଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ତା ପାଇଁ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉଟା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସେ ଶରୀର ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ମନର ଆଲୋକ, ସେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏଗୁଡାକ ଗଲା ନିମ୍ନ ମନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ବେଶୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜୀବନାନୁଭୂତି ଅନେକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମନଠାରୁ ଆମର ସାଧାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମଣିଷର ମନ, ତାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌତୂହଳ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ତ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ମନସ୍ତରର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି, ଯେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ମନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ନିୟମ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ଆମର ଏଇ ଜୀବନ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ସେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କାଳର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ନିୟମ ସେଠି ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତି ମଣିଷ ଭଳି ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତିଗୁଡ଼ିକ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ମା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ମନ ଗତି କରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଏଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ଚେତନା ତୁଳନାରେ ସେଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବା ତାତ୍କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସେଟା ସେଭଳି ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସେଟା ସେଭଳି ଯେମିତି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ତୁଳନାରେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମଣିଷ ମନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବା ମଣିଷ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଭଳି ଜଡ଼ ବା ତାମସିକତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାର ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ନିମ୍ନ ଚେତନାର ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଜଗତର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହୁଏତ ଜଡ଼ ହେଇଥିବେ ବା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଅତି ଧୀର ହେଇଥିବେ, ମନ୍ଥର ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ କଥା ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୂପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପରେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୂପରେ ରହିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ରୂପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଉଚ୍ଚତର ମନ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ମନଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛୁ ତାହାର ଠିକ୍ ଉପରେ ରହିଛି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଉଚ୍ଚତର ମାନସ। ସେହି ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ମନ ଚେତନା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ। କାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ? ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ। ଆମର ମନ ସାଧାରଣତଃ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବା ତାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ ସେଟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସୁହାଏ ବା ଯାହା ସୁଖ ଦିଏ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମନଟି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା କ୍ରମରେ ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚତର ମନସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ ବା ସେହି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସବୁ ସ୍ତର ଦେଇକରି ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ମନଶ୍ଚେତନାରେ ବାସ କରେ ତାର ମନଚେତନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ବିବେକଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ବିବେକଟା ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କର ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ ପରିପ୍ରକାଶ। ବାହ୍ୟତମ ବା ଅତି ଉପରଠାଉରିଆ ବାହ୍ୟତମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛିଟା ବା ଝଲକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବିବେକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରହିଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କମ୍ପନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିବେକର ବାଣୀ, ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ। ଆମର ମନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବା ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତାର ଆଚରଣ ସୁଖଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ବା ସୁଖ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆମର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହେଇକରି ଆମର ଜୀବନ ସତ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ବିବେକାନୁମୂତ କର୍ମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେଣି।
ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ତା ପକ୍ଷରେ ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ଯେତେ ଅଧିକ ତା ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚେତନାର, ଯେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ ପରିବେଶରୁ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ଚେତନାର ଜୀବ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ସେନ୍ସେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ବାହାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ସେ ଆହରଣ କରିପାରେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଆହରଣ କରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ମାନସ ବା ସମ୍ବୋଧି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ୍ରୁ। ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇଲୁମିନ୍ ବା ଆଲୋକିତ ମାନସ ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧି ମଝିରେ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସର ସୀମାକୁ ପାର ହେଇକରି ସମ୍ବୋଧିରୁ କିଛି କିରଣ, କିଛି ରଶ୍ମି ଝରି ଆସେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସକୁ, ଯାହାକି ସେହି ସ୍ତରର ଜୀବ ବା ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କେବଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଲକ ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଝଲକ ରୂପରେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ବା ଗୋଟେ ତନ୍ଦ୍ରାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ମନରେ ଝଲକ ରୂପରେ ଆସିଯାଏ, କିମ୍ବା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଭଳି ଘଟଣା ଆମର ଆଗରୁ ଅନୁଭୂତି ନଥିବ, ଅନେକ ଦିନ ବା ମାସ ବା ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଭଳି ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିଥିଲା। ସେଟା ଆସିଥାଏ ଆମର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ୍ରୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ସାରିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଜଗତରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ସାରିଛି, ଏବେ ସେଟା ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତରରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଉଚ୍ଚତର ମାନସଟା ଲାଭ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଧାରଣ ମାନସ କୌଣସି କାରଣରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ଆସ୍ପୃହା ଫଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବତ କୃପା ଫଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନ ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏମିତି କଲେ କଣ ହେବ? ଯଦ୍ୱାରା ମନ ନୀରବ ହେବ ଏବଂ ସେ ନୀରବ ମନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସିଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଗଲା ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଲକ୍ଷଣ। ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ଇଲୁମିନ୍ଡ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସ। ଇଲୁମିନ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ। ଇଲୁମିନ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ। ଆଲୋକିତ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ କଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶଶୀଳ ଦିଗ
ଯିଏକି ସତ୍ୟ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନଥାଏ ବୋଲି ଆମର ମନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିକୃତ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ସିଧା ସିଧା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବିକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲୁମିନ୍ଡ ପ୍ଲେନର ସେଟା ଲକ୍ଷଣ। ସେ ସର୍ବଦା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଅହଙ୍ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଲୁମିନ୍ଡ ପ୍ଲେନର ଜୀବ ବା ସତ୍ତା ସେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଇକିକ ଦ୍ୱାରା ବା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ, ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ବା ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ସମତା ଏବଂ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାନସ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ, ସାଇକିକ ନଲେଜ। ସେ ଯାହା ଚାହେଁ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ସତ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋକିତ ମାନସର ଲକ୍ଷଣ। ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ସମ୍ବୋଧି ବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ। এই ପ୍ଲେନରେ ବା ଚେତନାର ଏହି ଭୂମିରେ କୋଷମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ଏପରି ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଏବଂ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, ଯାହାକି କ୍ଷମା କରିବେ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ବା ସମ୍ବୋଧି ଏବଂ ଅତିମାନସ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ, এই ଦୁଇ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି ଅଧିମାନସ ବା ଓଭରମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଓଭରମାଇଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତା ବା ସେଇ ଚେତନା, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ବା ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ରେସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତାର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ବା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ତାର ଚେତନା ଯେ ଅତିମାନସର ଜ୍ଞାନ ସିଧାସଳଖ ତା ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତରି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ବୋଲି। ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରର ଚେତନା, ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତା, ସେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ
ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ ନକରି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକର ବା ସେ ସତ୍ତାର କିଛି ଆଉ ଜାଣିବାର ବାକି ନଥାଏ। ଯାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ୍ ବା ସମ୍ମତି ସ୍ତରର ଚେତନାର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅଧିମାନସ। ବା କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସେ ଦେବତାମାନେ ବା ଦେବୀମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ସତ୍ତା। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନି ବା ତେଜ, ତାପରେ ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ସମୟର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ସ୍ଥାନର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଏସବୁ ଭୌତିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ବା ଦେବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ସତ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର। ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ହେଲା ଦି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାନନେସ୍ ବା ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସେ କାହା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ ନକରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା ବାସୁଦେବ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାରାଗାର ଭିତରେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ, ସେ ବାସୁଦେବ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ନ ରହିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ। ସେ ଜେଲକୁ ଲମ୍ବି ଆସୁଥିବା ଗଛର ଶାଖା ଭିତରେ, ଜେଲର କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ପ୍ରହରୀ, ରକ୍ଷୀ, ଜେଲର, ଏପରିକି କାରାଗାର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୁକୁରଟିଏ ବା ଗାଈଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ବାସୁଦେବ ପ୍ରକୃତିରେ ସର୍ବମୟ। ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଚେତନା କେତେବେଳେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଯେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସାମଗ୍ରିକ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ଆୟତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସବୁ ମନସ୍ତର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ
ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକରି ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି ଅଧିମାନସ ଚେତନା। ତେଣୁ ବାସୁଦେବಂ ସର୍ବମ୍ ଇତି, ସର୍ବତ୍ର ବାସୁଦେବ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚିନ୍ତାମଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିନ୍ତାର ନାୟକ। ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, କବଳିତ, ଯାହାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବଳିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାର ନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଗୁଣ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଭିତରେ ତାର ନିମ୍ନତର ସବୁ ଚେତନା ସ୍ତରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ଲାସରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବଶ୍ୟ ଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ସତ୍ତା ବା ଜୀବ, ସିଏ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ, ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ଡ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର, ଏ ସବୁ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯଦିଓ ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଜୀବ ପାଖରେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତତା ରହିଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେ ସକଳ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ବୋଧ, ଅହଙ୍ଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟି ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତୁଳନାରେ ସେଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ପତଳା ଏବଂ ଅତି ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ, ମଣିଷ ମନର କଳ୍ପନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟି ରହିଥାଏ। ଅହଙ୍ଗର ଅଧୀନତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାଏ ସେ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ପରାପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯାଏ, ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍ଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟି ନଥାଏ। ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମନ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ମଣିଷ ମନ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିଟି କିଭଳି ହେବ ସେଟା ଆମର ଅନୁଭବ ହିଁ କହିବ।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ଭଳି ଭାଷାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ମନର ନାହିଁ, ନ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଯାବତ୍ ହାସଲ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭଳି ଭାଷା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବା ଯେ ସାଧନା କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକରି ଆମର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କିଭଳି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବ, ଆମର ଏ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ, ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରେମର ବିଜୟର କାହାଣୀ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତମ ଅନୁଭୂତି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ। ତଥାପି ଆମକୁ এই ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକରି ଯିବା। ଆମର ଯୋଗ ସାଧନାର କ୍ରମରେ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପୁରାତନ ଯୁଗର ସାଧକ এই ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇକରି, ଶରୀରଟା ଜଡ଼ବତ୍ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ମୃତବତ୍, ଏବଂ ଚେତନାଟା ବହିର୍ଗତ ହେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଜଗତରେ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କରିପାରେ। ସେ ଜଗତର ଗୋଟେ ଜୀବ ଭାବରେ ସେ ତାର ଗତିବୃତ୍ତି, ତାର ଆଚରଣ ସବୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରେ। ଯେତେ କାଳ ଚାହିଁବ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ରହିପାରେ ଏବଂ ପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକକୁ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ତରରେ ସେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଭବ, ନିଜର ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଯୁଗର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା,
ସାମାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ତାର ସାଧନା ବା ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ଯୁଗୀଟିଏ ଭାବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାର ସାଧନା ସେଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତାର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଧାରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ନିରର୍ଥକ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଯୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ର ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରହଣୀ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ସାଧକ ସେଠି ରହି ପୁନର୍ବାର ତାର ଯାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା। ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ତାର ଜନ୍ମ, ତାର ସୃଷ୍ଟି, ସେଠି ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେଲେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ମନସ୍ତର ଦେଇକରି ଯିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆସିବାଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ? ଶେଷରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷ କରିବା ଯେ ଉଚ୍ଚତର ମନୋଜଗତର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ କୌତୂହଳୀ ହେଲେ ବା ପ୍ରାଣବିକ ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଅତିଶୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଧା। ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଅଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚେତନାରେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଳାହଳ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀରବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନୀରବ କରିବା ପାଇଁ ମନର କେଉଁ ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ବହିରେ। ଆମେ ସେଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ମୁକ୍ତ, ଆମର ମନ ନୀରବ ହେବ, ଶାନ୍ତ ହେବ, ସ୍ଥିର ହେବ। ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚେତନାର ଝଲକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାର ଲାଗିବ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମର ମନ ଚେତନା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ, ପାଳନୀୟ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧନା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସଦା ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।